Good morning, teacher. Yes, those who have to mute, please mute yourself. Some other sound is coming. Okay. Okay. Unnecessarily, please do not do not on your videos or should not unmute. Okay. Who is that? Galaxy Prime. Galaxy Prime എന്ന പേരിൽ കയറിയ ആളാരാണ്? Muhammad Ruwais. Ruwais. Okay. Why did you give that name? Don't want to give your name. Okay. Leave it. Good morning, miss. Good morning. And Josie and Adul, your mother called me. Good morning, miss. Okay. Adul, you did not send the voice message yesterday? You stopped it. But I told you, till I say you should continue. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Okay, good. But don't stop it. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക ഇത് 5 minutes പോലും വേണ്ടാത്തൊരു പണിയാണ് അല്ലേ? You need 5 minutes also. So today I'm going to continue till I say. Okay. No. Okay, all of you mute, please. Shahabas, please mute. Where is Shahabas? Only video is there. Shahabas is not there. Okay. Please mute yourself. Unnecessarily, please don't unmute. Okay, yesterday we were studying about some safety rules and all. We have to follow the rules wherever it may be. Maybe at home some rules will be there to avoid some accidents at home. And if you are on the road, you have to follow the road rules. If you are in the street or in any other place, wherever you may be, in the school or wherever you may be, you have to follow the rules. If you follow the rules properly, we can avoid the accidents. Accident means not only road accident, many other accidents are there at home. There will be possibility to get accidents. Maybe we may fall, we may hit here and there, and some other things may fall on us and all like that. So many types of accidents are there. It doesn't mean that a vehicle comes and hits us. If we fall by chance, so many types of accidents are there, isn't it? Okay. So, what are the safety rules? Hannah, please read. Hannah, please unmute and read. What are the safety rules that we have to follow? If we are on the roads, road rules. Safety rules. You are safe when you walk on the left side of the road on the footpath. Cross the road when the traffic light is green. Look carefully for any traffic before crossing the road. Cross the road at the zebra crossing or use the subway. Do not get into or out of moving buses or trains. Do not peep out of a moving bus or train. Play only in safe places like a park and not on the road or on a roof without railings. Road signs inform us about enough. Good. So these are the safety rules on roads. We have to walk on left side of the road. We have to cross the road only at the zebra crossing, and even at the zebra crossing, we have to look at both sides, right and left, whether any vehicle is coming or not. When the green signal we get only, we have to cross the road. Angane kore safety rules undu. We should not play on roads. We have to play on the safety places like ground and all. Should not play on roads. Or on the roof. Roof means what here? Terrace. Terrace ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ കളിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓടി വരുമ്പോൾ തട്ടുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we may fall down to the ground. അതായത് മേൽ ടെറസിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊക്കെ വീണാൽ നമുക്കറിയാം വല്ലാത്ത അപകടമാണ് അല്ലേ? Like this way many rules are there. If we follow the rules, we can avoid the accidents. Angel, what are you doing there? So road signs to inform us about the road and traffic. They also tell us about traffic rules and scissors. So
traffic rules. Here some traffic rules. ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ആണ്. കുറെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ്, അതായത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റിനെ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്, വേറെ കുറെ സിഗ്നൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചില ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പേജ് 190-ലെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഒരു സംതിങ് ഇങ്ങനെ കുന്നുപോലെ എന്തൊക്കെയോ, പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമുക്കിപ്പോ സപ്പോസ് nowadays people have mobiles with us. While traveling we can use the Google map and all. നമുക്ക് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല whether there is a hill or slope or എന്താ പറയണ്ടേ ടേൺ ഓർ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കുറെ പുതിയ ഡെയിലി പോകുന്ന നമുക്ക് റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ട് we know that the route and all, isn't it? But if we are not familiar with that place, or if we are a new person to that place, we don't know whether there is turning or not, whether there is a bend or not, like that and all. അങ്ങനെ വളവുണ്ടോ തിരിവുണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, പുതിയൊരു ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളവുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? സോ there will be some sign boards and all. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വലിയ ഇറക്കമാണ്, ഒരു ബോർഡ് വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് we will be aware of that there will be a ഡണ്ട്. പിന്നെ ഹെയർ പിൻ ഡണ്ടുകൾ, അതായത് ഈ ചുരം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, കുറെ വളവുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകും. നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണ്, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ വളവിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് മറിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഒരു വളവാണ്, വളവ് കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തേക്കാണ്, ഇനി ഒരു ഇറക്കമാണ് കയറ്റമാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? പിന്നെ ഹമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞറിയാവോ? ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹമ്പ്? ഇങ്ങനെ ഡൺ 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 വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറി പോട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ ഒരു വളവുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ തരുന്ന സിഗ്നൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ എ ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് സീ ദ ഹമ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? If it is bike or auto something like that, there will be high possibility to meet an accident. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മള് നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, ഹമ്പൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കും, നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ ഹമ്പിലോട്ട് കയറുമ്പോഴേ തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ? സോ അതിന് അവിടെ തന്നെ ഒരു സിഗ്നൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കളറിലെ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് will be. It will help us to avoid accidents. We have to look everywhere. ആ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ബോർഡുകളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന്. ഇപ്പൊ രാത്രിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വളവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, വളവാണെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ രാത്രി വരുന്ന വരവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കുഴിയായിരിക്കും, കുഴിയിലോട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. If there is a signboard, we will notice that, isn't it? Okay, while you travel you might have noticed all these things, I hope. Okay. Road signs inform us about the road and traffic. They also tell us about traffic rules and traffic rules. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇൻ സം പ്ലേസസ് സ്കൂളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ ഒരു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും. രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേളും ബാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്കൂൾ ഡ്രസ്സില് ഇങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സിഗ്നൽ തരും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? If a person is new to that place, he doesn't know whether school is there or not. So he may be coming in a high speed. And we know that the school children are very careless. Are you careless on the road? Are you careful or careless? You should be careful. If you are careless, what will happen? There will be possibility to come and hit the bus or lorry or tipper lorry, something like that. So we should be all to you, especially you people, not only you, even elders also, us also should be careful while we cross the road and all. Anyway, here I'm telling, anyway, children are little careless. Sometimes I have seen some children walking on the other side of the road alone, and mother or father will be walking
to the through this left side, child will be in right side. And when he hear the sound of vehicle, what the child will do? He will just run to his father or mother crossing the road. He won't think of the vehicle which is coming. He is only thinking about his parent or elder one who is with him. If such things happens, what will happen? The driver cannot control the vehicle. Sometimes he may command hit. So accident may take place, isn't it? So anyway, children are very careless at the road. Most of the children, like you. And some children are very careful. They will hold the hand of their parent and they will walk very carefully. But children like you people are very careless. You people only said we are careless. Okay, not I. Careless. Okay, anyway, we should be careful while crossing the road or while walking on the road and all. And they should not play on the road. That should be always in your mind. Never should play on the road, even if there is no vehicle also. ഒരു വണ്ടിയും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റോഡിലൊന്നും കളിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് വണ്ടി വരുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? ആ കളിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും. Will not be aware of the vehicles coming. അപ്പൊ വണ്ടിക്കാരൻ വല്ല വളവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവ ഒട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. എനിവേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളിന്റെ സിഗ്നൽ വെക്കും. അപ്പൊ ഡ്രൈവറിന് മനസ്സിലാവും there is a school nearby, so I should go slowly or I should be very careful. I have to look here and there whether any child is coming or not. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങള് ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 2-3 പേരും കൂടി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ they will be in their own world. They may not be thinking about the vehicles. Okay, so they may be telling about the teacher or the stories or something like that. They will be in their own world. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച പാട്ടിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഥകളോ വീട്ടിലെ മമ്മിയെ കുറിച്ചോ മമ്മി തല്ലിയതിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഡ്രൈവർ ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. പിന്നെ ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നടക്കരുത് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു look here both sides to cross while crossing the road, and you have to make sure that no vehicle is coming. ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടായിരിക്കും പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ തരും. ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ദർ. ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ലാണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ. സോ ദർ വിൽ ബി സം സൈൻ ബോർഡ്സ്. ഹിയർ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ, അതായത് ഹമ്പിന്റെ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ഹില്ല്, നല്ല ഇറക്കമാണ്. താഴെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കയറ്റം, മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇനി താഴോട്ട് നല്ല ഇറക്കം, അങ്ങനെ അല്ലെ. സ്റ്റീപ്പ് ഹില്ല്. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ടേൺ, വളവിലാണെങ്കിൽ ഇനി റോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് ദ വേർഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്? How many of you have a driving license here in this class, 5th standard? Just raise the hand, please. How many of you have a driving license? Muhammad is having, Abel is having. അവിടെ അല്ല തമ്പൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്നാ. Do you know at what age you will get the driving license? At what age can you apply? 23 no? 20. At least you should be 18. Okay, see, wait. At least you should be 18 years old to apply for driving license. 18 വയസ്സായിരിക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിയമം കൂട്ടുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യു ഷുഡ് ബി 21 ഐ തിങ്ക്. ഇനി പുതിയ നിയമം ആക്കിയാണ് 21 വയസ്സായാലേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ 18 years old, will you get a driving license unless you learn driving? Unless you prove that you... Edwin, why are you raising the hand? You got a driving license? ഇല്ല, അതിനെന്താ കൈപ്പൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ. Even if we are 18 years old, if you don't prove that you know driving properly, you will not get a driving license. Even if 40 years old, if you don't know to drive, you won't get it.
നമ്മൾ 18 വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ 21 വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വണ്ടി ഓടിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓഫീസേഴ്സിനെ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ അവര് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വിൽ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. ചിലവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് സ്കൂട്ടിയോ കാറോ ലോറിയോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരും. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് എനി വെഹിക്കിൾ അറ്റ് ഹോം? മേ ബി സ്കൂട്ടി ഓർ ബൈക്ക് ഓർ കാർ ഓർ ലോറി, ബസ്, ജീപ്പ്, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ഉണ്ടോ? Any vehicle, lorry, bus, jeep, bike, car, anything? Okay. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മുഹമ്മദേ, എന്തിനാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? You should mute yourself. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ശരി, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. Now I understood that none of you have a driving license. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And does your father or mother having driving license? Okay. Then only they can drive the vehicle. Okay, father or mother. ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, all of you mute yourself. അത് ആർക്കെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലാതെ കള്ളത്തരത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയാൽ you have to pay the fine. Do you know that? If you or your parents 25,000. If you don't have a driving license and if you drive with a vehicle and if you are caught by the police, you have to pay the penalty. മനസ്സിലായോ? So never should you try to drive the scooty and all now. But when you are 18 years old and when you get a driving license, you can drive, no problem. Okay? നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും മേ ബി ചൈൽഡ് ഓർ എൽഡേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ സ്കൂട്ടിയോ കാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരിക്കല് ഈ പിള്ളേര് എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുഹമ്മദ് റുമൈസ്, ആർ യു ട്രാവലിംഗ് മൈ ഡിയർ? റുമൈസ് is traveling, I think. Okay. Yes, listen. സോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്കൂട്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് സ്കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയാമോ റൂൾസ്? പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഫാദറൊക്കെ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. 25,000 rupees അത് അടയ്ക്കണം, ലൈസൻസ് കട്ടി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 25 years ആയാൽ മാത്രമേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പേരന്റ് ഷുഡ് ബി ജയിലിലാകും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ഡു എനി ട്രയൽ നൗ. അറിയാമെങ്കിലോ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നു, പേരൻസിന് പണി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, at home you should not play with the knives. If you are at home, should not play with the knives, blades and scissors. Here, how many of you play with the knives? How many of you play with the blades? How many of you play with the scissors? എല്ലാരും ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് I too had played with the blade and all, and I had cut my fingers and all. Knife I had cut. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല മക്കളെ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി നേരെ ഈ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ, ക്ലാസ് ഇതാകരുത്. ഓക്കെ, നമ്മള് എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഒരു ചെറിയ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരുടെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കത്രിക എടുക്കുക, മുടി മുറിക്കുക, പിന്നെ അച്ഛൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഇല്ലേ? അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കളെ? ഇല്ലേ സായികൃഷ്ണ? You never did? You are lying. I am sure you might have done. You might have taken scissors and you might have cut your hair. Then you might have taken shaving set and have shaved. Isn't it? No? ഇവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്? യെസ്, എല്ലാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. കത്രിക എടുത്ത് മുടി പറിക്കുന്ന ഗേൾസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അമ്മ കാണാതെ അല്ലേ സ്റ്റൈലാക്കുന്നില്ലേ ജോസി? I know, I'm sure that you might have done. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ കത്രിക ഇല്ലാന്നർത്ഥം ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് നീ ചെയ്തില്ല. ചുമ്മാ കടത്തരം പറ്റില്ല.
മൗസോ ആടെ മൗസില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ പിള്ളേരും തന്നെ ചെയ്യും. കത്രിക എടുക്കുന്നു, മുടി മുറിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്താ ബോയ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്യും. പപ്പ ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ കത്തി എടുത്ത് അമ്മ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും, കൈയെല്ലാം മുറിച്ച് വെക്കും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന, പക്ഷെ ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, തുണിയൊക്കെ മുറിച്ച് വെക്കല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ടൈലർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ? മമ്മിമാരോ ഉപ്പമാരോ ടൈലറൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ തുണിയൊക്കെ മുറിക്കുന്ന കത്രിക എടുത്തിട്ടൊക്കെ പണിയുന്നില്ലേ? എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹർട്ട്. If you play with all these things, you may get hurt. Never touch a live electric wire. What will happen if you touch the electric wire? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ജോസിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചു അല്ലേ? Okay, do not touch the switches and plugs with wet hands. If your hand is wet, you should not touch the plugs and switches because there is a possibility to get the switch, shock, electric shock. Okay, if you are careless, you can get an electric shock. സംടൈംസ് നമ്മുടെ ഫാനിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിക്ക് അങ്ങനെ എന്തിനൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വയറൊക്കെ ചിലപ്പം ക്ലിയർ അല്ലെന്നൊരിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. When an accident takes place, the victim or injured person needs help. The victim may have an internal or external injury. Internal injuries are more dangerous because they cannot be seen. Do you know what is the meaning of internal injury and external injury? If an accident takes place, internal means inside. External means outside. There will be injuries. Heart, we may get, there is possibility to get a heart on our external part of the body. This we can see if our hand or leg or any other part, if there is injury, we can see. പുറമേയുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And we can wipe the blood or something we can do. But if the injuries are internal means inside, we cannot see that. ഉള്ളിലുള്ള മുറിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഇപ്പൊ ചില ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് കാർ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ കുറച്ച് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ മുറിവുകളൊക്കെ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില മുറിവുകളും ചില ഇഞ്ചുറീസ് വി കനോട്ട് സീ. Maybe it is inside, maybe for the head or brain, maybe for the lungs, heart, like that internal organs സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്. It will be dangerous. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലോ, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ it will take a long time. So ഈ first aid means the treatment given to a person or injured person or the victim. അതായത് മുറിവേറ്റ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം നൽകുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ as ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. As soon as an accident happens, the victim must be given medical aid before a doctor can reach or before the victim can be taken to hospital. സാധാരണ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആക്സിഡന്റ്, റോഡ് ആക്സിഡന്റോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊന്ന് വീണു, അപ്പൊ വീണു കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ചർ പോലെ, കൈക്ക് പൊട്ടലും തട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൈയുടെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ കൂടുതൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ബോൺസ് എല്ലാം പൊട്ടലുണ്ടായത്, ക്രാക്സ് ഉണ്ടായത്, അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയ്യ് സ്കെയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ? വീണിട്ട് കയ്യകാലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? ഓ ഇല്ല, നല്ല പിള്ളേരാണല്ലോ ഫിഫ്തില്. എന്റെ അമ്മോ എന്തൊരു പിടുക്കരാണോ. ട്രോഫി തരാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഓക്കെ, we must okay. As soon as an accident happens, the victim must be given medical aid before a doctor can reach or before we get reach the hospital. So the first help given to a victim is called first aid. Pradama Susrusha എന്ന് പറയും. Okay, we must know how to give first aid. Different kinds of injuries need different kinds of first aid. The person giving first aid must always remain calm. Here are some ways of giving first aid. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം, 1 hour ഒക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ മുറിവിൽ കൂടി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ? So we will lose a lot of blood. It will be dangerous. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു തുണിയൊക്കെ എടുത്തത് കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് മുറിവ് നമ്മൾ ശരിയാക്കും അല്ലെ? ഓക്കെ,
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും കുറെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ബട്ട് വി ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഗീവ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഇഞ്ചുറീസ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ആർ ഗിവൺ. എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ അല്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡിഫറെന്റ്. ഓരോന്നിന്റെയും കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൂൺസ്, മുറിവുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ്? Germs can enter the body through cuts or wounds. Even a small wound should be taken care of. This is how you should give first aid. ഇപ്പൊ മുറിവുകളിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും, അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ്. Germs from dirty hands can infect the wound. ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ജോസ് ഉരുണ്ട് കേട്ട് വീട് കാലെല്ലാം മുറിച്ചു, പൊട്ടി, ചോര വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജോസിക്ക് ഇച്ചിരി പിടപ്പ് കൂടുതലാണ്, കുറച്ചും കൂടുതൽ മുറിവുണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പോയ എന്റെ കൈ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? എന്റെ കയ്യിലുള്ള ജേംസ് അവളുടെ മുറിവിലൂടെ അവളുടെ ബോഡിയിൽ എത്തും, അല്ലെ? സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ഷുഡ് ക്ലീൻ മൈ ഹാൻഡ്സ്. എന്റെ കൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ. If the wound is dirty, wash it with boiled and cooled water. ശ്രദ്ധിക്കണേ. If Josie's wound is dirty, ജോസി മണ്ണിലേക്ക് ഉരുണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുറെ മണ്ണൊക്കെ പറ്റി, ചെളിയൊക്കെ പറ്റി. അപ്പം എന്റെ കൈ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോരാ. Her wound also should be cleaned. അവളുടെ മുറിവും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? First we have to clean the wound with boiled and cooled water. Listen, boiled and cooled water, not boiled water. Boiled and then cooled water only. മനസ്സിലായോ? If I pour the boiled water, what will happen? Boiled water ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൊള്ളും, അല്ലെ? ഓക്കെ. സോ ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. അത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ അഴുക്ക് വെള്ളം കോരി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം. ബോയിൽഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ. Wash it with boiled and cooled water. Clean it with cotton wool. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോട്ടൺ വൂൾ ഉപയോഗിച്ച്, കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ കോട്ടൺ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ. ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിച്ച കോട്ടൺ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തുറന്ന് അവിടെ അടുക്കളയുടെ മൂലയിൽ ഇട്ടത് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് there will be germs surely, and those germs will get into the wound and it will enter into our body. Okay. Then wash the skin around the wound away from it and not towards it. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ചെളിയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ മുറിവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അധികം മുറിവില് ഒരുപാട് നമ്മള് ചെളിയൊന്നും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്ലൈ ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഹൈഡിൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ മുറിവിന് തേക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സാമഗ്രികളൊക്കെ അമ്മ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വീട്ടില്. സ്ഥിരം പതിവില്ല ഇത്? falling down and getting hurt, breaking, fracturing the hand, leg and all. എപ്പോഴും കാല് പൊട്ടി കൈ പൊട്ടി നമ്മൾ ഓടി ഓടി വരാറില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരു വീട് മരുന്നുകളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ഓൾ ദിസ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ടിഞ്ചർ. ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഒരു സാധനം, അതിനെന്താ പറയുന്ന ഒരു മരുന്നൊക്കെ തേക്കാറില്ലേ? ഓയിൽമെന്റ് ഒക്കെ. ഓയിൽമെന്റ് അല്ല, ഒരു ലോഷൻ പോലത്തെ. ഓക്കെ. സോ അപ്ലൈ ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഹൈഡിൻ. അപ്പൊ ആ ഐഡിൻ തേക്കുമ്പം വേറെ ജേംസ് ഒന്നും ഇനി വരാതിരിക്കും. പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡേർട്ടി കോട്ടൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ജേംസ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ടിഞ്ചറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ബാൻഡേജ് വിത്ത് എ കോട്ടൺ പാഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ടു കീപ് ഔട്ട് ഡേർട്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ബാൻഡേജ്, ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. ഒരു തൊലി പൊട്ടിയ ഭാഗത്തിന്റെ അയ്യോ മുറിവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ മുറിവൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടാകും, ബാൻഡേജ്, അല്ലെ? ആ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ആ ബാൻഡേജ് കൊള്ളുന്ന മുറിവല്ലേ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി വെക്കുക. Then if the wound is deep, it is very important to stop the bleeding. If our wound is very deep എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് വെക്കണം. ഇല്ല, സമയം. ഓക്കെ. 8 more minutes are there. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുറിവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബ്ലഡ് വരും, അല്ലെ? സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ബ്ലീഡിങ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല തുണിയൊക്കെ വെച്ച് മുറുക്കി കെട്ടി വെക്കണം. എന്നാലേ പിന്നെ ബ്ലഡ് കൂടുതൽ പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. If the blood is dark red and flows evenly, place a hard pad of clean cloth on the wound and bandage tightly. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നല്ല തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക. ഒരു ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ സാധാരണ സംഭവമാണ്. എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ തേച്ച് ശരിയെന്ന് പിടിപ്പിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുണിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതി. വലിയ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയല്ലേ?
ഒരിത്തിരി മുറിവ് വലിയൊരു കെട്ട്. അയ്യോ, my hand is wounded, see blood is coming, this that those എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഭയങ്കര നിലവിലിരിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, അതൊന്നും വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ്, if the blood is bright red and flows in jerks, pressure on the wound can stop the flow. If little bit of wound is there, we can just press it like this way. അവിടെ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായാ? ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഇപ്പൊ കയ്യിലോ കാലിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തിരി മുറിവേ ഉള്ളെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലീഡിങ് നിന്നോളും. ബട്ട് if the wound is more, what will happen? If you press like this way, just when you lift the hand again, it will be bleeding. So what do you have to tightly cover it with cotton cloth and all. Then if the blood is brown, a tight band called tourniquet is twisted around the wound. The bleeding stops because of this pressure. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ കാരണം ആ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങ് നിന്നോളും. പിന്നെ അത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും again it will start to bleed. A doctor can tell if an anti-tetanus injection should be given. നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോലെ എപ്പോഴും TT എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും TT എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ TT എടുക്കുമെന്ന്? ടെറ്റനസ് ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്താ ഏതല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു. എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് കൊണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് വേറെ രോഗാണുക്കളൊക്കെ വന്ന് അത് സേഫ്റ്റിക്ക് ആകാതെ, അത് പ്രോബ്ലം ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. നമ്മള് ഡോക്ടറിന് അത് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിൽ ആസ്ക് us to take the anti-tetanus injection, അതായത് TT എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. Should be given. Tetanus is a deadly disease. Its germs can enter through open cuts or wounds and cause blood poisoning and death. Okay. So നമ്മൾ ഈ TT എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുറിവിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ വന്ന് sometimes it will cause for dead also. നമ്മൾ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഡെത്തിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു മുറിവൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയുക, TT എടുക്കണമെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക അയൺ, അങ്ങനെ ഇരുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TT എടുക്കാൻ പറയും. അതിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, so these are the first aid should be given to wounds ആയി കഴിഞ്ഞ് മുറിവായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സുകളാണിത്. നെക്സ്റ്റ്, നോസ് ബ്ലീഡിങ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയോ നോസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മൂക്കിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരുന്നത് അല്ലെ? അത് ഏഞ്ചൽ പ്ലീസ് ലിസൺ. On a hot summer day, you may find blood trickling down your nose. Here is how you should give yourself first aid. സമ്മർ സീസണില് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത്, ചിലർക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ നോസിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്? Loosen the clothing around your neck. Sit upright with your head held back and arms folded above the head. So first we have to do loosen our cloth. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കഴുത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഡ്രസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കോളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ടിറക്കി വെച്ചിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാം. Loosen the clothing around your neck. Sit upright with your head held back and arms folded above the head. Then we have to sit like this, upright like this way. And we have to keep our hands at back side. നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തല മേളിലേക്ക് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ ആക്കരുത്, ഇങ്ങനെ തല ആക്കി പിടിക്കുക, ചെരിച്ചു പിടിക്കുക. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ. Then press the bleeding side of your nose firmly with your fingers. If the nose this side means we have to just hold it like this way. If it is this nose, just hold like this. നമ്മുടെ ഏത് മൂക്കിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് വരുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ലോ, നമ്മൾ നല്ല ശക്തിയിലല്ല, സ്ലോലി. എഡ്വിനെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ജോബ്? എന്തുവാ അത് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്? Okay, press the bleeding side of your nose firmly with your fingers. Get someone to keep an ice pack or wet cloth on your nose and on the back of your neck. And another method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ് പാക്ക്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെക്കും അല്ലെ? ഫ്രീസറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കും.
ഇങ്ങനെ മുക്കിന്റെ ഇവിടെ വെക്കും. അപ്പൊ ഐസ് പാക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് അവിടെ ഈ റണ്ണിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. An ice pack is made by keeping ice cubes on a clean handkerchief and folding it into a ball. And if you are in the hospital, they will give ice pack. And if you are at home, you can make ice pack by keeping the piece of ice in a clean towel. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ടവലിനകത്തോ തുവാലക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തിനകത്തോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ് പാക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. Breathe through your mouth. Do not blow your nose for a few hours after the bleeding stops. Same. We have to breathe through our nose at that time. Sorry, not through the nose, through the mouth. വായിൽ കൂടി നമ്മൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മുക്കിക്കൂടെ എടുക്കരുത്. കാരണം ആ ബ്ലഡ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗൈൻ ബ്ലഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ബ്രീത്ത് ത്രൂ അവർ മൗത്ത് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലോ അവർ നോസ്. നമ്മളിങ്ങനെ മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പാടില്ല, ബ്ലഡ് പോകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലോ അവർ നോസ്. If your nose bleeds only a little, then it is harmless. For heavy bleeding, a doctor's help must be taken. Appo nammade nose il kodi if the nose is bleeding only a little bit, no problem. With this first aids and all, we can solve it. But if the nose is bleeding heavily, we have to get the help of a doctor. This first aids will not be sufficient. കുറച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സുകൾ മതി. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We should get the help of a doctor. Okay, now time is up, only 1 minute is left. So fractures will be taken in the next class. Do you have again Tisha Mrs. class today? Tisha Mrs. class in undo? Illa. Okay, then bye. Bye means